Good morning, all. In last class, we studied about the canonical forms and standard forms of LPP. Today, we are going to do some problems related to canonical form and standard forms of LPP. That means the conversion of canonical form and how to convert to standard form, etc. So, we already studied that LPP should be the canonical form of LPP consists of mainly three characteristics. Okay, if the objective function is maximization, all the constraints are of less than or equal to type. അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ കനോണിക്കൽ ഫോമിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് താഴെ വരുന്ന എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വേരിയബിൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് അല്ല, അത് ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും എന്തായാലും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അല്ലാതെ നമ്മളെ മെയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും. If the objective function is maximization, all the constraints should be less than or equal to the same as if the objective functions are of the minimization type, the all constraints should be greater than or equal to type. Okay, next characteristics is all the decision variables are of greater than or equal to 0. That is, the decision variable should be positive. If the objective function is maximization or minimization, the decision variable should be positive. That means greater than or equal to type. Okay, let's go through this problem. Write the following LPP in canonical form. Before that, if the maximization function means the subjective constraint should be this form. Okay, if minimization function means the subjective constraint should be greater than or equal to form. Okay, don't confuse it with that. Next, write the following LPP in canonical forms. Here one LPP equations are given, so we need to write it into canonical form. The canonical form, what are the characteristics of canonical form? If the objective function is maximization, first one, if the objective function is maximization, it should be which form? If the objective function is maximization, all the constraints should be the form of less than or equal to. Okay, less than or equal to ഫോമിൽ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കനോണിക്കൽ ഫോമിൻ്റെ എന്താണ്, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓർ മിനിമൈസേഷൻ. ഹിയർ മാക്സിമൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് ദ മാക്സിമൈസേഷൻ, ഇഫ് ദ LPP മാക്സിമൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, all the constraints should be less than or equal to. അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ, സോ ചെക്ക് ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ. ഇഫ് ദ LPP in maximization, then it is equal, all the constraints should be the form of less than or equal to. If the constraints are minimization, all the functions are constraints are objective functions are minimization, all the subjective constraints are greater than or equal to. Okay, so next check if maximization, so all the constraints should be the form of less than or equal to. So here it is less than or equal to, but in second equation it is greater than or equal to. So this second equation only, here we need to convert the second equation into less than or equal to. So if you want to convert it less than or equal to, we just change the sign. So here plus so in second equation, if you want to convert the second equation into less than or equal to, just multiply with the minus sign with each the terms. അതായത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടുനെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആക്കണമെങ്കിലോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടുനെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആക്കണമെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സൈൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി.
സോ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. സോ വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ദ സൈൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ -6 എന്തായി? +6 -6 ആയി. അതുപോലെ തന്നെ -2x2 +2x2 ആയി, +5x3 -5x3 ആയി. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്തായി? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയി. +5 -5 ആയി. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്തായി? അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയി. ഇത് ഓൾറെഡി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. പിന്നെ തേർഡായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾ ദ വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഹിയർ വി ചെക്ക് ദ വേരിയബിൾസ്. How many variables are used here? x1, x2, x3. So here all the variables x1, x2, x3 the form of greater than or equal to 0. So this is the canonical form. Okay. Next, write the LPP in canonical form. Here minimization of z. Minimization z എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 3x1 -2x2 ആണ്. Subject to constraints -x1 plus x2 greater than or equal to 3, 3x1 plus x2 less than or equal to 4, x2 greater than or equal to 4. So here നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം മിനിമൈസേഷനോ മാക്സിമൈസേഷനോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ. കറക്റ്റാണ്. ഇവിടെ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, മിനിമൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഈ മിനിമൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എല്ലാ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇനിയിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷമാണെങ്കിലും ചെയ്യുക, അതിന് മുമ്പായിട്ടും ചെയ്യുക, അത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത്? ഹിയർ വി ആർ 2 വേരിയബിൾസ്, x1 x2 2 വേരിയബിൾ ഉണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ ഈ x2 മാത്രമാണ് എന്ത് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. x1 എന്താണ്? അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അൺഡിഫൈൻഡ് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾസ് ഇല്ലേ, അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾസ്. ഡിഫൈൻഡ് വേരിയബിൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ്. സോ ദർ ഈസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. സോ x1 എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഇവിടെ x1 അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ x1 ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ്? ഇഫ് എനി അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾസ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു ദ പ്രോബ്ലം വി ഷുഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് in this form. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ xi എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ സബ്സ്ട്രാൻഡിങ് 2 വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഡിഫറൻസിലായിട്ടാണ്, 2 പോസിറ്റീവ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഡിഫറൻസിലായിട്ടാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ xi എന്നുള്ളത് xi ഡാഷ് -xi ഡബിൾ ഡാഷ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് x1 എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ, xi എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ 3 ആണെന്ന് വെക്കുക. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? അത് 5 - 2 ഇല്ലേ. അപ്പം ഈ xi എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? x1 ആണ് xi അല്ലേ. xi എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് വേരിയബിളാണ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ xi 3 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 - 2 എന്ന് എഴുതാം ഇല്ല. 5 ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്, 2ഉം എന്താണ്? ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 2 പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. അപ്പോൾ ഈ 5നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? x1 ഡാഷ് -2നെ പറയുന്നതാണ് x1 ഡബിൾ ഡാഷ്. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് xi എന്നുള്ളത് -3 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൽ എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 - 5 ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പം നമുക്ക് xi ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും. xi ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 പോസിറ്റീവ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് അൺഡിഫൈൻഡ് വേരിയബിൾ ഓർ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു, ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു. പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ, വി കാൻ റൈറ്റ് ആസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 2 പോസിറ്റീവ് വേരിയബിൾസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 ഒരു വേരിയബിളാണെന്ന് കാണിച്ച് 2 ഒരു അല്ല, ഇവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ xi ആണെങ്കിൽ xi ഡാഷ് -xi ഡബിൾ ഡാഷ്. x3 ആണെങ്കിലോ x3 ഡാഷ് -x3 ഡബിൾ ഡാഷ്.
x5 ആണെങ്കിൽ x5 ഡാഷ് മൈനസ് x5 ഡബിൾ ഡാഷ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. നമുക്കറിയാം തേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ, കനോണിക്കൽ ഫോമിൻ്റെ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഓൾ വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ 0. അതായത് എല്ലാ വേരിയബിളും x1 ഇപ്പോൾ ഇതിൽ x1 ഉണ്ട്, x2 ഉണ്ട്, x1ഉം x2ഉം ഒക്കെ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് x1 എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ x1 ഡാഷ് മൈനസ് x1 ഡബിൾ ഡാഷ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ x1 ഡാഷ് x1 ഡബിൾ ഡാഷ് x2 ഓൾ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ 0 അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ x1നെ x1 ഡാഷ് മൈനസ് x1 ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ എല്ലാ വേരിയബിൾസും ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ എന്ന് നോക്കുക. അത് ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് കനോണിക്കൽ ഫോമിലാണെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണെങ്കിലും തേർഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കോമൺ ആണ് ഇല്ലേ. ഓൾ വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് കനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്, ഈ എല്ലാ വേരിയബിൾസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ നോക്കുക. ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി വേരിയബിൾ മിസ്സിങ്, ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾ മിസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഫോം ഓഫ് xi ഈക്വൽ ടു xi ഡാഷ് മൈനസ് xi ഡബിൾ ഡാഷ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് xi എന്താണ്, ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വേരിയബിളാണ്, xi ഡാഷും പോസിറ്റീവ് വേരിയബിൾസാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇതാ xi വെയർ xi കോമയാണ് ഇവിടെ, വെയർ xi ആൻഡ് xi ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ഇത് കോമയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. xi മൈനസ് അല്ല, ഇവിടെ xi ഡാഷ് കോമ xi ഡബിൾ ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് xi എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് x2 ആണ് എന്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ 0. സോ x1 ഈസ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ xi എന്ന് പറയാം, i എന്താണ് ഇവിടെ 1 ആണ്. സോ x1 അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, x1നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, x1 ഈക്വൽ ടു x1 ഡാഷ് മൈനസ് x1 ഡബിൾ ഡാഷ് എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാ ഈ ഇവിടെ x1ന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, x1 ഡാഷ് മൈനസ് x1 ഡബിൾ ഡാഷ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതായത് 3x1 ഡാഷ് മൈനസ് 3x1 ഡബിൾ ഡാഷ് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ x1 സെക്കൻഡ് കൺസിഡർ x1ന് പകരം നമ്മൾ ഇത് x1 ഡാഷ് മൈനസ് x1 ഡബിൾ ഡാഷ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഈ കൺസിഡർ സെക്കൻഡ് കൺസിഡർ x1ന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക, x1 ഡാഷ് മൈനസ് x1 ഡബിൾ ഡാഷ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷന് ഓക്കെ ആണ്, മിനിമൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ, മിനിമൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് 1 2 3 4. അപ്പോൾ ഈ മിനിമൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെയാണ്. ഓൾ വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. സോ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെയാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. മിനിമൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻസ്, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇത് ശരിയാണ്, ഓൾറെഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് വന്നത്, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ തേർഡ് ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് വരുന്നത്, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. സോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടുവിനെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആക്കിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. അപ്പോൾ മൈനസ് 3x1 ഡാഷ് ഇവിടെ 3x1 ഡാഷ് ചേഞ്ച് ടു മൈനസ് 3x1 ഡാഷ്, മൈനസ് 3x1 ഡബിൾ ഡാഷ് ചേഞ്ച് ടു പ്ലസ് 3x1 ഡബിൾ ഡാഷ്
plus x2 change it to minus x2, less than or equal to change it to greater than or equal to 4 change it to minus 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കറക്റ്റാണ്. all constraints should be greater than or equal to correct ആണ്, and all variables should be greater than or equal correct ആണ്. സോ 3 കണ്ടീഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി കാനോണിക്കൽ ഫോം ഓഫ് LPP. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? അതായത് കനോണിക്കൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ മിനിമൈസേഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷനാണോ നോക്കുക. ഇനി മാക്സിമൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ചെക്ക് ചെയ്യാം. മിനിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വേരിയബിൾസും എന്തായിരിക്കും, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ x1 ഈസ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു x1 മൈനസ് x1 ഡബിൾ ഡാഷ് കൊടുക്കുക. ഇനി x3 ആണ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ x3 മൈനസ് x3 ഡബിൾ ഡാഷ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ദിസ് ഇസ് ദി കനോണിക്കൽ ഫോം ഓഫ് LPP. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് LPP, സം പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോംസ് ഓഫ് LPP. നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എങ്ങനെയാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഒരു LPPയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് RHS സൈഡ് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്. RHS സൈഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടുൻ്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈഡ് RHS സൈഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും എന്താ ഈക്വൽ ടു ദ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പാണ്. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഒക്കെ നമ്മൾ മാറിയിട്ട് ഈക്വൽ ടൈപ്പാണ്. ഈക്വൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് വരും, സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്യണം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ. ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, അതായത് ഇവിടെയാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഈക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സർപ്ലസ് വേരിയബിളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസോ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും ഈക്വൽ ടു ആക്കണം. അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. പിന്നെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ ഫോമിൻ്റെ കോമൺ തന്നെയാണ്. എന്താണ്, ഓൾ വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇനി വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, അൺഡിഫൈൻഡ് ഒരു അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നേരത്തെ പോലെ തന്നെ xi ഈക്വൽ ടു xi മൈനസ് xi ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നത് പുട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, so let's go through these first questions. Write the following LPP in standard form. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള LPP. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് RHS ഓഫ് ഈച്ച് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് RHS ഓഫ് ഈച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് RHS പോസിറ്റീവ് അല്ലേ, RHS പോസിറ്റീവ് അല്ലെന്ന്. ഇത് പോസിറ്റീവാണ്, ഇത് പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ്. അതുപോലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്താണ്, പോസിറ്റീവാണ്. സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസും പോസിറ്റീവാണ്. പക്ഷേ ഈ തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പോസിറ്റീവ് ആകണം ഇല്ലേ. അപ്പോൾ സൈന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. സോ മൈനസ് x1 എന്തായി, മൈനസ് x1 ആയി. x2 മൈനസ് x2 ആയി. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്തായി, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയി. -7 7 ആയി. അപ്പോൾ എന്തായി, ഇവിടെ -7 നമുക്ക് RHS സൈഡിൽ ഇവിടെ -7 ആണ്. -7 നമുക്ക് 7 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈൻ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ RHS സൈഡിലെ സൈന് -7 7 ആകുമ്പോൾ LHS സൈഡിലും എല്ലാം എന്താകും, സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ആകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. -7 നമ്മൾ എന്തായി 7 ആക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ആയി. സോ ഹിയർ RHS ഓഫ് ഈച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, അത് ഓക്കെ ആയി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ ടൈപ്പ്. അതായത് യൂസിങ് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് ഓർ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ് ഓൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടൈപ്പ്. ഈക്വൽ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് z ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2x1 മൈനസ് 3x2 എന്ന് വന്നു ഇല്ലേ. ഇനി ബാക്കി എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, x1 ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്താണ്,
x1 മൈനസ് 3x2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 ആണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 4 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 നമ്മളെങ്ങനെ ഈക്വൽ ടു ആക്കുക? 4 മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 3 ആക്കും ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ -1 എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു. അതായത് +1 എന്നില്ല, ഒരു പോസിറ്റീവ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ഇല്ലേ? സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും. ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? 4 + 1 ഈക്വൽ ടു 5 ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെന്താ ലെസ് ദാൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആകുമ്പോൾ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ +1 എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് വേരിയബിളിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ്. ഇത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ സൈൻ യൂസ് സ്ലാക്ക് ഓർ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ. സോ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നാണ് x1 മൈനസ് 3x3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, വേരിയബിൾസിനെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. സോ x1 മൈനസ് 3x3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക, വേരിയബിൾസിന് മൈനസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് ആണോ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ് ആണോ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന? S1 എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വേരിയബിളാണ്. ഈ പോസിറ്റീവ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ്, അത് സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ. സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ വി യൂസ് എ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു 4. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു 4 ആയില്ല? ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയില്ല എല്ലാവർക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽ ടു 4. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 5 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 നാമെന്നാണ് 5 മൈനസ് 1 ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈ 1 ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ S1 സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ഈ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 1 പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ, പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തായാലും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. സർപ്ലസ് വേരിയബിളായി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ ആയി. ഇനി സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇവിടെ വരുന്നത് 2x1 മൈനസ് 8x3 പ്ലസ് 3x3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 ആണ്. അതായത് ഈ ഭാഗം ലെസ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 4 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 6 എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുക? 4 + 2 അല്ലേ? അതായത് 2 എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ. സെയിം തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്യും. S2 എന്നുള്ള സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്യും. സോ ഹിയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തന്നെ ആഡ് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, S2. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്. ഈ മൈനസിനെ നമ്മൾ ഇത് പ്ലസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ. സോ -x1 -x2 ഇവിടെ എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ ഓർ, അതായത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എടുക്കണം കേട്ടോ. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? +S3 ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെയും സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ടു 7. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ S1 S2 S3 എന്നുള്ള സ്ലാക്ക് സർപ്ലസ് വേരിയബിളിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് ഈക്വൽ ടു ആയി. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് എല്ലാ ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത വേരിയബിൾസും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ഹിയർ ദ വേരിയബിൾസ് x1 x2 x3 ആൻഡ് S1 S2 S3 ആർ ദി positive variable that is greater than or equal to 0. So the standard form of LPP we can write like this. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട്, അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇതും ഇത്ര എഴുതി കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതും കൂടെ. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം തന്നെയല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം RHS സൈഡിലെല്ലാം പോസിറ്റീവ് അല്ലേ നോക്കുക, കൺസ്ട്രെയിൻസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ടു അല്ലേ നോക്കുക, എല്ലാ വേരിയബിൾസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ നോക്കുക. സോ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൺവേർട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആക്കാൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, കൺസ്ട്രെയിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എത്ര വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു, x1 x2 x3 3 വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിലും കൺസ്ട്രെയിൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നോ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് x1ഉം x2 മാത്രമാണ്, അത് x3 മാത്രമാണ്. x2 എന്താണ്, x2 എന്ന് വെച്ചാൽ undefined variables or unrestricted variables ആണ്. So we can write x2 as x2 dash minus x3 dash. Okay. അപ്പോൾ ഈ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ x2 അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. ഓരോ x2വിൻ്റെയും പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാം, x2 ഡാഷ് മൈനസ് x2 ഡബിൾ ഡാഷ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 2x2 ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ x2ൻ്റെ അവിടെ x2 ഡാഷ് x2 ഡബിൾ ഡാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ടു ഇൻ ദിസ് ഫോം. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ x2 നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ, x2ൻ്റെ പകരം x2 ഡാഷ് മൈനസ് x2 ഡബിൾ ഡാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഫോമിലാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ്, RHS സൈഡ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആയി. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന് ഈ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതുക. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ RHS സൈഡ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് അല്ലേ നോക്കുക. ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ്. പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പോസിറ്റീവ് ആക്കണം, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ കൊടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആക്കണം. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഗ്രേറ്റർ ദാനും ലെസ് ദാനും, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാം, മൈനസ് സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ -s1 കൊടുക്കുക. ഇതെന്താണ്, ലെസ് ദാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, കൂടുതലാണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് വരുന്നത് എന്ത്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതലാണ്, ഈ ഭാഗത്ത് നമ്പർ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ആണെന്നാണ് ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ലെസ് ദാൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്പർ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഈക്വലിറ്റി ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വലിറ്റി ആക്കി, അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഈ കൺവേർഷനിൽ വരുന്നത്. ഈ 2 പ്രോബ്ലംസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.